बेंगलुरु के यशवंतपुर में सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अजीमुशान इजलास। कर्नाटक के मशहूर स्वामी जी श्री शुरुद्र महास्वामी जी का खिताब। स्वामी जी ने कहा, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी तमाम इंसानों के लिए नमूना और मिसाली है। स्वामी जी ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई मुश्किलात और आजमाइशों से गुजरे हुए हैं। लोगों ने आप पर जुल्म सितम ढाया, कत्ल करने की साजिश की, लेकिन आपने सब्र तहमुल शांति अमन शांति के साथ हालात का मुकाबला किया और अल्लाह ताला के पैगाम को लोगों तक पहुंचाया। स्वामी जी ने कहा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर थे, लेकिन आपकी जिंदगी एक आम इंसान की तरह थी। मक्के से मदीना हिजरत करते हुए आपने दीन इस्लाम को फैलाया, पूरी दुनिया के लिए अमन, इत्तेहाद और इंसानियत का पैगाम दिया। इस तरह इस इजलास में शुरुद्र महास्वामी जी का खिताब तवज्जो का मरकज रहा। इस इजलास से मारूफ आलिम दीन मौलाना मोहम्मद यूसुफ कुन्नी और जमात इस्लामी हिंद कर्नाटक के सेक्रेटरी मोहम्मद कुन्नी ने खिताब किया। इस इजलास से एमएलसी नसीर अहमद ने खिताब किया और इत्तेहाद का, यूनिटी का पैगाम दिया। यशवंतपुर के पंपानगर जीसीआर फंक्शन हॉल में हुए इस इजलास में मुसलमानों के साथ हिंदू भाइयों ने भी शिरकत की। जमात इस्लामी हिंद यशवंतपुर हल्के की जानिब से 15 सितंबर 2024 इतवार की शाम ये बैन मजहबी इजलास मुनक़द हुआ। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सब जानते हैं कि हमारा मुल्क और पूरी अवाम, मुख्तलिफ समाज के लोग, मर्द हो के ख़वातीन, बच्चे हो के जवान, सब के सब परेशान नज़र आएंगे। वो परेशानी एक बात पर सब मुत्तफिक हैं परेशानी में, वो ये है कि अखलाक बिगड़ते जा रहे हैं। आप देखेंगे कि बच्चा हो के जवान, कॉलेज में पढ़ने वाला हो, मर्द हो के ख़वातीन, अखलाक के एतबार से हमारा मुल्क इन्हितात की तरफ जा रहा है। अब ये सोचें कि इसका हल क्या है। अगर हम ये देखें कि आज से 1400 साल पहले की हिस्ट्री का अगर मुताला हम करते हैं तो मालूम ये होता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह के मसाइल जो आप पैदा होने से पहले जो इस तरह से पूरी दुनिया के अंदर मौजूद थे, आपने सिर्फ़ और सिर्फ 23 साल के अरसे में इन तमाम मसाइल को हल करके बताया और एक ऐसा समाज आपने बनाया। और उस समाज का तज़किरा आज भी अगर किसी भी महफिल के अंदर होता है तो यूँ समझिए कि अगर मुसलमान हैं तो उनका ईमान में इजाफा होता है। अगर गैर मुस्लिम भाई रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को सुनते हैं तो एक तरह की उनके अंदर खुशी महसूस होती है। तो लिहाजा हम ये मुनासिब समझते हैं कि जमात इस्लामी हिंद कर्नाटका ने पूरे कर्नाटक के अंदर 15 दिन की मुहिम हमने आगाज़ कर रखा है। ये कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैकर अखलाक, ज़ाहिर बात है कि अखलाक की अगर कहीं तालीम मिल सकती है, दुनिया में कोई तब्दीली आ सकती है, समाज में कोई बदलाव आ सकता है, अखलाक किसी के बेहतर हो सकते हैं, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से ही ये मुमकिन है। तो लिहाजा ये कि हम पूरे कर्नाटक में गैर मुस्लिम भाइयों तक भी पहुँच रहे हैं, घर घर हम पहुँच रहे हैं और मुख्तलिफ मकामात पर हम जा रहे हैं, मुसलमानों को भी आमदा हम कर रहे हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका, बिलखुसूस आप अलैहिस्सलाम की अखलाक, इन अखलाक ही के ज़रिए से समाज के अंदर तब्दीली आ सकती है और इंसान को अमन और शांति मैसर हो सकती है। तो लिहाजा ये कि इस महीने की मुनासिबत से, रबीउल अव्वल के महीने की मुनासिबत से हम इस पैगाम को बंदगान खुदा तक पहुँचाने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। और इसके अंदर हमने ये मजहबी रहनुमाओं को आमदा कर रहे हैं, गैर मुस्लिम भाइयों को हम बुला रहे हैं, मर्द और ख़वातीन को हम बुला रहे हैं और बड़े ही अच्छे अंदाज में करंडी ज़ुबान के अंदर उनके सामने सारे पैगाम को पेश कर रहे हैं। आज यहाँ यशवंतपुर के अंदर बहुत ही कामयाब प्रोग्राम हम कह सकते हैं, 1000 से ज़्यादा लोग शरीक हुए हैं। इसमें हम कह सकते हैं कि 25 से 30% गैर मुस्लिम भाई और बहन आज के प्रोग्राम में शरीक हुए हैं। स्वामी जी यहाँ तशरीफ़ लाए थे, उन्होंने बहुत ही अहम तरीन बातों को आप अलैहिस्सलाम के अखलाक और किरदार के सिलसिले में बहुत ही मुफीद बातों का तज़किरा उन्होंने किया है और उन्होंने साफ कह दिया कि ये अखलाक और किरदार तमाम समाज के अंदर होना ज़रूरी है और इस पैगाम को हम बेहतर अंदाज में पुरअमन तरीक़े से लोगों से मुलाकातें करते हुए हर एक तक इस पैगाम को पहुँचाने की कोशिश जमात इस्लामी हिंद कर्नाटक की जानिब से है। शुक्रिया। ಇಡೀ ಜಗತ್ತು
ಆ ರೀತಿ ಮೃಗಗಳಂತೆ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳಂತೆ ವರ್ತನೆ ಮಾಡುವಂತ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹನ ಆದೇಶದಂತೆ ತಾವೊಬ್ಬರೇ ನಿಂತು ಅದನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೊಳೆಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಏನು ಕಲಿಯಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವವರು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇರಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ತಿಳಿದವರು ಇಬ್ಬರಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ಎಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿಚಾರ ನಾವು ಕಲಿಯಬೇಕಿದೆ. ಅಣ್ಣ ಅವರು ನಮ್ಮ ಪೈಗಂಬರರು ತಮ್ಮ ಬೋಧನೆಯ ನೆಲೆಯನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿದಾಗ ಭಗವಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಅವರನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮಾಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವರ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕಸ ಸುರುವುದು. ಈ ಮನುಷ್ಯನ ಬೋಧನೆ ಬಹಳ ಜನಗಳನ್ನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸತ್ಯ ನಿಷೇಧಿಗಳೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕೊಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒತ್ತಡಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಶಾಂತವಾಗಿ ನಿಂತು ಮಕ್ಕಾದಿಂದ ಮದೀನಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ಮದೀನಾದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ವಾಸ್ತವ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ತಿಳಿದವರು, ಸತ್ಯ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಸತ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಅಂತದನ್ನ ಕಂಡು ಎಲ್ಲ ಸತ್ಯ ನಿಷೇಧಿಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಇಲ್ಲವಾಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದರು. ಪೈಗಂಬರರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಕೇವಲ ಕೆಲವರು ಮಂದಿ, ಅವರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ಸಹಸ್ರಾರು ಮಂದಿ. ಈ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಪ್ರವಾದಿಗಳೇ, ನಾವು ಓಡಿ ಹೋಗೋಣ, ಜೀವ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇದು ಅಲ್ಲಾಹ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರೀಕ್ಷೆ, ನಾವು ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಎದುರಿಸೋಣ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಿಂತು ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಹೋರಾಟ ಇದು, ಜಂಗೆ ಬದಲ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸತ್ಯದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವವರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಎಷ್ಟೇ ಬಂದರೂ ಸಹ ಸತ್ಯ ಜಯಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಾಹನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಒಂದು ಜೀವಂತ ಉದಾಹರಣೆ ಜಂಗೆಯೇ ಬದಲ್. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಉಡಾಫೆಯಿಂದ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ನಿಂತ ಜನಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆತ್ಮನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಮದೀನಾದಲ್ಲಿ ಇವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಂತಹ ಜನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ತಾವು ಕೇವಲ ಉಪದೇಶಕರಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಾಹನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಂತೆ ಅವರಿದ್ದರು. ಹಿರಿಯರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದಂತೆ ನಾವು ನಡೆದು ತೋರಿಸಬೇಕಾದದ್ದು, ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮನಿರೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಈ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸೀರತ್ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಸದಾ ಇರಲಿ ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಲ್ಲ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಮನದಾಳದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ವಾಸ್ತವವಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ರವರು ಈ ಲೋಕದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಹನಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಬಂದ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಮಹಾಪುರುಷರುಗಳು ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಮಹಾಪುರುಷರುಗಳು ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುವ ದೇವರುಗಳು. ದೇವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಮೋಸ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಸುಲಭ. ದೇವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಶೋಷಣೆ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಸುಲಭ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಹಾಪುರುಷರುಗಳು ಇವತ್ತು ಆರಾಧಿಸಲ್ಪಡುವ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುವ ದೇವರುಗಳು. ಆದರೆ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದರು ಜಗತ್ತಿನ 120 ಕೋಟಿ ಮನುಷ್ಯರವರನ್ನು ಮುಸ್ಲಿಮರು ತಮ್ಮ ಜೀವಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆರಾಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತಾರೆ.
ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ದೇವ ಯಾರು ಮತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಗಳು ಯಾರು, ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಯಾರು, ಸೃಷ್ಟಿಗಳು ಯಾರು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರವಾದಿಯವರು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಬಹಳ ಪ್ರಬಲವಾದ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪರಿಣಾಮ ಅದು. ಹಾಗೆ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದರು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದದ್ದು ಒಂದು, ತನ್ನ ನಿಷ್ಕಳಂಕವಾದ ಬದುಕು. ಅವರ ಬದುಕು ಅವರ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಅದ್ಭುತ ಆಗಿದೆ, ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಅದ್ಭುತ ಅವರ ಬದುಕು. ಹಿಸ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಹಿಸ್ ಮೆಸೇಜ್. ಅವರ ಬದುಕೇ ಅವರ ಸಂದೇಶ. 63 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಅವರು ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ. 63 ವರ್ಷಗಳ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ, ತನ್ನ ವರ್ತನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರು ಯಾರನ್ನೂ ನೋಯಿಸಿದವರೇ ಅಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಸೇವಕರಿದ್ದಾರೆ, ಪತ್ನಿಯಂದಿರಿದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಗಾರರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಶತ್ರುಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮೊಹಮ್ಮದರು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೀಗೆ ವರ್ತಿಸಿದರಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಪ್ರವಾದಿಯವರು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡಿದರಲ್ಲ ಎಂದು ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಸಹನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಯಾರು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದರು ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರವಾದಿಯವರಿಗೆ ಶತ್ರುಗಳಿದ್ದರು. ಪ್ರವಾದಿಯವರು ತನ್ನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಜನತೆಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಡುವಾಗ ಈ ಜನ ಪ್ರವಾದಿಯಲ್ಲ, ಇವರು ಕವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇವರು ಜಾದೂಗಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇವರು ನಾಟಗಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರೋಪೆಲ್ಲ ಭರಿಸ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಶತ್ರು ಕೂಡ ಅವರ ಚಾರಿತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ದೂರುಗಳೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ದಾಖಲೆಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಆಗಿ ಮುಸ್ಲಿಮು ಹಿಂದೂ ಅಂತ ನಾವು ಭೇದ ಭಾಗ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲಿನ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿನ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಇದೇ ಥರ ವರ್ಷ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಚೌಟ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಇದೇ ಥರ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಇದು ಏನು ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಯೂರಿಫೈಡ್ ಹಾರ್ಟಿಂದ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರು. ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ವಿ ಲರ್ನ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಪ್ರವಾದಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನಿಮಗೆ? ಹೊಸ ಆಯಿತು ಏನು ಅರ್ಥ ಆಯಿತು? ನಾವು ದೇವ್ರು ನಂಬಬೇಕು, ಯಾವತ್ತು ದೇವ್ರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಭೇದ ಭಾವ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ತೀವಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಂತ, ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು. ನಾವು ನಮ್ಮ ರಫೀಕ್ ಸರ್ ಕಲಿಸಿದ್ರು. ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸಂದೇಶ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಹೆಲ್ದಿ ಸೊಸೈಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ. ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನ ಒಂದು ದೈಹಿಕ ಅಂದರೆ ದೇಹನ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ತುಂಬ ಉಪಚಿತ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ತುಂಬ ಈ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಅವರೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಹುಡುಗ ಶಿವಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ. ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಜಾತಿ ಭೇದ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಇರೋದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಾಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಅದು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಜನದಲ್ಲಿ ನನಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಪರಿಚಯ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಕುಣಿಸಿದ್ರು. ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದ ಅಜ್ಜಾರದು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದೇನೋ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಅಲ್ಲ 5-4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಸು ಬೇಕು, ಕೆಲಸ ಬೇಡ, ಪದವಿ ಬೇಕು, ಪರಿಶ್ರಮ ಬೇಡ, ಹಕ್ಕು ಬೇಕು, ಕರ್ತವ್ಯ ಬೇಡ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೇಕು, ಪರಿಣಿತಿ ಬೇಡ, ಸಾಕು ಬೇಡ. ಇಂಥ ಸತ್ಯ ನಿರುಪಯೋಗಿ ನರರಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಭಾರತ ಉದ್ಧಾರ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी सवाने हयात, और आपने जो पैगाम सारी इंसानियत के लिए दिया है उसको लोगों तक पहुंचाने का काम जमात इस्लामी हिंद पिछले 70 सालों से रियासत कर्नाटका और पूरे मुल्क में कर रही है। आज उसी का एक हिस्सा यहाँ पर जो है सीरत का जलसा हमने मुनाक़द किया। इसमें स्वामी जी आए थे और इसी तरह से जमात इस्लामी हिंद कर्नाटका के सेक्रेटरी जनाब मोहम्मद कुन्नी साहब, जनाब यूसुफ कुन्नी साहब तशरीफ़ लाए और लोगों से आप
आपने खिताब किया और बड़ी अच्छी बातें यहाँ पर आई। इस तरह के प्रोग्राम्स न सिर्फ यहाँ पर यशवंतपुर में बल्कि बेंगलुरु के मुख्तलिफ मुकामात पर हो रहे हैं और रियासत कर्नाटका में भी जमात इस्लामी की जानिब से एक सीरत की मुहिम जो है चलाई जा रही है। ख़ासकर इसमें एक नई किताब हमने पब्लिश किया, प्रवादी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेखन संकलना। इस किताब का इजरा भी हुआ और किताब को जो है बरादरान वतन तक ख़ास कर पहुँचाने की कोशिश हमारे रुफ़का कर रहे हैं। जी, मैं सुहेल अहमद, यहाँ जमात इस्लामी हिंद यशवंतपुर की ज़िम्मेदारी है अमीर मुकामी के हिस्से से। तो ये इलाका एक ख़दीम इलाका है, नाम यशवंतपुर का इलाका एक ख़दीम इलाका है। यशवंतपुर के अंदर बिल्कुल अलग अलग बटे हुए छोटे छोटे इलाके हैं जिसमें हम पंपा नगर कहते हैं, मत्तीकेरे, मोहन कुमार नगर, सूबेदार पाल्या, ये पंपा नगर का इलाका है। पंपा नगर और मोहन कुमार नगर को मिले जुले जो है ये आबादी, इसको हम दावत दिया है यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह इसका इस तरह का काम हम बहुत सारे सालों से हम करते आए हैं और ख़ुसूसन पिछले 3-4 साल हम एक जो मैदान है उसमें हम करते रहे हैं। इस मरतबा खदशा था बारिश का, उस वजह से थोड़ी परेशानी होंगी बोलकर इंडोर हम करने की हम कोशिश की है। अल्लाह का फजल है, अल्लाह का शुक्र है कि बड़ी हद तक लोग आए भी हैं, इससे फ़ायदा भी इंशाल्लाह होगा। मैं देखने में ये आया कि गैर मुस्लिम अहबाब जिनकी तादाद थोड़ी कम रही बशमूल वहाँ के बनिस्बत वहाँ के मैदान में ज़्यादा ओपन होता है। अब यहाँ पर आने में थोड़ा खिचक महसूस करते हैं गैर मुस्लिम अहबाब, लेकिन बहरहाल हमारा ये पैगाम पहुँचाने की हमने कोशिश की है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इस पैगाम को पहुँचाने में जो कुछ भी हमारी कोशिश हुई है उससे शर्त कबूलियत बख्शे।